Dear students, we can now discuss about the PN junction. So what is a PN junction? We are already familiar with what is a semiconductor, what is a intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. We have the two types of extrinsic semiconductors, that is N-type and P-type semiconductors. Okay, when two different types of semiconductor, that is one N-type and P-type semiconductor, if they are in physical in contact, then in between the intersection between the two semiconductors, a junction is formed. That we can do that, we can take a one type of semiconductor and we can make this a doping in such a way that there may be a physical contact of one P-type and a N-type semiconductors. Such an arrangement is called a PN junction. So it is very interesting to know the properties of the material at this junction between the regions with different carriers of electricity. Okay, because in N-type part there is a large number of free electrons. They are the majority charge carriers in the N-type, and in the P side there is a large number of holes where holes are the majority charge carriers. So let us see what will happen when an N-type or P-type material come in physical contact. At the initial instant of time, both the P and the N region of the junction is electrically neutral. Okay, but when there is a physical contact between these two types of semiconductors, here both the electrons and holes, they can freely pass through the boundary at the initial stage. So during this stage, the charge carriers move in both directions such that the region near to the contact surface get depleted, the electrons and get depleted, or the electrons and holes combines and leave behind a electrically neutral region with no mobile charge carriers. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജ് കാരിയർസ്, എൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു, പി സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൾസ് എൻ സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് the atoms near the junction will become electrically neutral ആയിട്ട് മാറും. So in that region there is the electrons and holes കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ ആ റീജിയനിൽ എന്തില്ല, there is no charge carriers. So that region is now called the depletion region. It is called the depletion region. എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ now the depletion region will act as a barrier potential to the remaining P and N regions in both sides. So in the figure you can see when the electron and holes become combined in the near this junction, you can see in the N side there is a positively charged ions, and in the P side there is a negatively charged ions. So due to this, so inside there is a positive charge, and in the P side there is a negative charge. So there is a electric field exists, so that create a potential. So this potential, this electric field and this potential we call it a potential barrier. And why it is called a potential barrier? Because of this electric field, the further ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ആ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം പി സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് അവിടെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ സൈഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് പി സൈഡിലേക്ക് കിടക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ള ഈ അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പി സൈഡിലേക്ക് വി ഹാവ് എ
എൻ സൈഡിലേക്ക് എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഹോൾസ് പി സൈഡിൽ നിന്ന് എൻ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസ് അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. Okay, that means this acts as a barrier. So there is a depletion region, and the potential difference between these two established across these two junction will act as a potential barrier. ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം 0.7 volt for the PN junction made up of silicon, and is approximately 0.3 volt for the germanium PN junction. Okay, now you can see the figure. There is a p-type and silicon, there is a PN junction. Okay, now because of this, n side we have a large number of free electrons, p side we have a large number of large number of holes. So however, അപ്പോൾ ഈ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നു, പി സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൾസ് എൻ സൈഡിലേക്കും എൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസിന് പി സൈഡിലേക്കും ഹോൾസിന് എൻ സൈഡിലേക്കും കടക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് മാത്രമേ ആ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളതിന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ്. Okay, junction diffuse ചെയ്യാം. Okay, so only those holes and electrons which start moving towards the barrier with a kinetic energy are able to cross the junction. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ and this constitute, ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they will diffuse through the junction, and this constitute a current, and this current is called the diffusion current. എവിടെ നിന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പി സൈഡ് ടു എൻ സൈഡ്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ദ, നമ്മളിനി ചിന്തിക്കുക, വി ഹാവ് എ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വഴിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വഴിയായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഉണ്ടായി ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ അവിടെ ആരില്ല, ദർ ഇസ് നോ ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്, എല്ലാം ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം എവിടെ നിന്ന് ഒരു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ because of this presence of the potential barrier and because of the presence of the electric field at the junction, the electron is quickly pushed by the electric field towards the n side, and the holes pushed towards the p side. Okay, അപ്പം അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ സൈഡിലേക്കും ഹോൾസ് പി സൈഡിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ്. So there is a current, and this current is called a drift current, and this current is called a drift current. ഇതിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, കാരണം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോളും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറന്റിന്റെ വാല്യൂ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂട്ടിക്കാൻ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും എൻ സൈഡിലേക്കും ഹോൾസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ നിന്നും പി സൈഡിലേക്കുമാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറന്റ്? ദ കറന്റ് ഈസ് ഫ്രം എൻ സൈഡ് ടു പി സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറന്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റ് ദേ ആർ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് നമ്മളൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു. ആ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമുക്കത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ ഒരു ബാറ്ററിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയാസിംഗ്. ഓക്കെ, ഈ ബയാസിംഗ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സൈഡ്, അത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം.
അതുപോലെ എൻ സൈഡ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക്, ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് ടെർമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. You can see in the figure. So such a connection, such a biasing of the semiconductor, this PN junction is called a forward biasing. Forward biasing. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. പി സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും എൻ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ ഹൈറ്റ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ വാല്യൂ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിവിടെ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയും. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയും. ബട്ട് അതിന് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡിഫ്യൂഷൻ ആ ജംഗ്ഷൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താവും, ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൂട്ടുക. ഓക്കെ. ഇഫ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ദ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ വാല്യൂ 0 ആക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ 0 ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 ആകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the diffusion current increases very rapidly. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുവരെയും അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കുറവാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റ് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറന്റ്. ഓക്കെ. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. ദർ ഇസ് എ നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി കറന്റ്. അപ്പം അത് വളരെ ചെറുതാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഡിഫക്റ്റ് പോയി. നൗ ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആർ ഫ്രീ ടു ക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ. As a result, what is the result? As a result, the diffusion current increases very rapidly. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ജംഗ്ഷൻ നൗ ഓഫേഴ്സ് വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗിലെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കറന്റ് there is a large increase in the value of the current. So this happens, ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ ഇത് കറന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നീ വോൾട്ടേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നീ വോൾട്ടേജ്. അത് സിലിക്കന്റെ കേസിൽ ആ നീ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ 0.7 വോൾട്ടും, ജെർമേനിയം ആണെങ്കിൽ അത് ആ നീ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ 0.3 വോൾട്ടുമാണ്. ഓക്കെ. So after the knee voltage, you can see a exponential increase, an exponential rise in the forward current. So in there is a graph. This graph shows the variation of the current and the voltage. So as the the external voltage increases, at the beginning there is the very low value of the diffusion current. That is we call a forward current. So after the new voltage, there is an exponential rise in the value of the forward current. Okay, for forward current we have a very low resistance. Okay, ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബയാസിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എൻ സൈഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു the negative terminal of the battery, positive terminal of the battery, and p side is connected to the negative terminal of the battery. അപ്പൊ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള കണക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്
അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീച്ചിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ടു ഡിഫ്യൂസ് ത്രൂ ഇറ്റ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റ് അവിടെ വളരെ 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 ചെറുതായിരിക്കും. ഓൾറെഡി പക്ഷെ ഡിഫ്റ്റ് കറന്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഡ്രിഫ്റ്റ് കറന്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡിഫ്റ്റ് കറന്റ് ഓൾറെഡി ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്. കാരണം ജംഗ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറന്റിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ കൂടി വരുന്നു, ഡിപ്ലീഷൻ കറന്റ് വിഡ്ത്ത് കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറന്റിന്റെ വാല്യൂ വളരെ വളരെ സീറോയാണ്. നെറ്റ് കറന്റ് വാല്യൂ വീണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും. രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഏകദേശം അതിന്റെ മൈക്രോ ആംബിയർ റേഞ്ചിലാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറന്റിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റിന്റെ വാല്യൂ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ദ ജംഗ്ഷൻ നൗ ഓഫേഴ്സ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ദി കറന്റ്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗില് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വരികയാണെന്നിരിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ we can say there is a sudden increase in the value of the reverse current. Okay, upon that means there is a breakdown is occurs. Okay, now the breakdown of the diode. Now the breakdown of the diode occurs, and afterwards there is a large increase in the value of this reverse current, even though it is in the microampere range. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വോൾട്ടേജിലാണോ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത്, ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വി ഹാവ് എ ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി റിവേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ആഫ്റ്റർ ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് we have then there is a large increase in the value of the reverse current also. Now ഇതിന്റെ IV characteristics ഇപ്പോൾ ഡയോഡിന്റെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും റിവേഴ്സ് കറന്റും റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, അത് മൈക്രോ ആംപിയർ റേഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ മില്ലി ആംപിയർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോ ആംപിയർ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ you can see there is a sudden increase in the value of the current if the external voltage exceeds the breakdown voltage. Okay, ഇനി what about the IR characteristics, IV characteristics? വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്രോസ് എ PN ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയാം ഒരു ഡയോഡിന്റെ IV characteristics. It is a relation between the voltage and current across the PN junction. Okay, now we can see some of the applications of diodes. Okay, first we can why it is called a diode. Why we call a PN junction as a diode? Because diode means it allows only the flow of current in only one direction. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഡയോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാൽവൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം അത് അലവ് ചെയ്യുന്നു, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അത് അലവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡില് ഈ PN ജംഗ്ഷൻ, ആ PN ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗില് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫേഴ്സ് എ വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയോഡ്. അപ്പൊ PN ജംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയോഡ്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഡയോഡായിട്ട് ഉള്ള PN ജംഗ്ഷൻ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്ടിഫയർ. റെക്ടിഫയർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ്
കറന്റ് നമ്മൾ എന്തിനാക്കി മാറ്റുന്നു, DC കറന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റെക്ടിഫയർ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ PN ജംഗ്ഷൻ, ആ PN ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു. എന്ത് സിഗ്നലാണ്? AC സിഗ്നൽ. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ആ സമയം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി മാറി, അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗിലായി. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ കറണ്ടിനെ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വിറ്റ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം കോൾഡ് റെക്ടിഫയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈവൻ ദോ അത് വാരിയിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലേ, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയത് വാരിയിങ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ DC കറന്റ്. അപ്പോൾ AC കറണ്ടിനെ DC കറന്റ് ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്, ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ഈ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഡയോഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഇവിടെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ഇത് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കഴിയുന്നുണ്ടാവും. ദർ ഇസ് എ ലാർജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കറന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ വോൾട്ടേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ഡയോഡിന് അക്രോസ് വരുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കറന്റ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ മെക്കാനിസം രണ്ട് തരത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് അവാലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവാലാഞ്ച് ഡയോഡ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ഇനിവേ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവാലാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെനർ വഴിയോ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ലാർജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കറന്റ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡയോഡിന് അക്രോസ് വരുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ആൻഡ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ മീൻസ് എന്താണ്? ഇൻപുട്ടിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും വി ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ. ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഡയോഡിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ്. ആ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പാരന്റ് വിൻഡോ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെ ട്രാൻസ്പാരന്റ്, കാരണം നമുക്ക് ലൈറ്റ് വന്നതിലേക്ക് വീഴണം അല്ലെ, ലൈറ്റ് വന്നതിലേക്ക് വീഴണം. പിന്നെ കൂടാതെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് അതിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത്, ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുണ്ടാവാം? അവിടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം കൊണ്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബിഫോർ ദേ റീകമ്മിങ്. ഓക്കെ, അത് പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും റീകമ്മിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ the holes and electrons are separated. Okay, that means the electrons will reach to the n side and the holes will reach to the p side. Okay, the electrons collected on the n side and holes collected at the p side are giving rise to an EMF. And when the across the external load connect ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? The current will flow. Okay, and ഈ കറന്റ് വിളിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ കറന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ കറന്റ് വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം? എത്രമാത്രം ഫോട്ടോൺസ്
വന്ന് വീഴുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എഡിറ്ററിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഹെവിലി ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള PN ജംഗ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ്. ഓക്കെ, ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് നടക്കാം. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് കവറൊക്കെ അതിലുണ്ട്. കാരണം വരുന്ന എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പുറത്തേക്ക് വിടണം. സോ അതൊരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് കവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ N സൈഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ sent to the P side and holes are sent from the P side to N side. അപ്പോൾ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ ബോർഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുന്നുണ്ടാവും. ഹിയർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ N സൈഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു, P സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ P സൈഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് P സൈഡിൽ നിന്ന് ഹോൾസ് N സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ N സൈഡിലേക്ക് ഹോൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് അവിടെ ആരാണ്, മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അവിടെ അപ്പൊ N സൈഡില് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ അതായത് ഹോൾസിന്റെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ P സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ boundary on either side of the junction the excess of minority charge carriers are there and they will recombine and on the recombination what will happen, the energy is released in the form of photons. അപ്പോൾ അതിന് recombination വഴി കിട്ടിയ energy, that energy is released in the form of photon, that is in the form of light. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡിന്റെ വർക്ക്. Next we have the photovoltaic devices. Photovoltaic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോളാർ സെല്ലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി അതൊരു PN ജംഗ്ഷൻ ആണ്, വിച്ച് ജനറേറ്റ് ദി EMF when solar radiation falls on the PN junction. അപ്പോൾ അതിന് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിന് വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബയാസിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബയാസിങ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് സോളാർ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴണമെങ്കിൽ സോളാർ സെൽ ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് സോളാർ ലൈറ്റ് വീഴണം. അത് നമ്മൾ കറണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ലൈറ്റിനെ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജംഗ്ഷൻ ഏരിയ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ലാർജർ ആൻഡ് so because we need more number of photons, we have to produce the more power. So ആ ജംഗ്ഷൻ ഏരിയ പരമാവധി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സോളാർ സെല്ലുകളിൽ നമുക്കറിയാം വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സോളാർ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ സോളാർ പാനൽസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക, സിംഗിൾ സെല്ലല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആരേ ഓഫ് സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോളാർ പാനൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം ആയിരക്കണക്കിന് സോളാർ സെല്ലുകളാണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ കറണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബാറ്ററികളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് വളരെ ചെറിയ വളരെ നാരോ റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു മീഡിയത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു നാരോ റീജിയൻ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനിടയിൽ അത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വേറൊരു ഡോപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടാം. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു N ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് P ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഒരു P ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് N ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു NPN അല്ലെങ്കിൽ PNP ഡോപ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചറാണ് കിട്ടുക. ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, so a transistor is formed by sandwiching a thin layer of a p-type semiconductor between two layers of n-type semiconductors, or by sandwiching a thin layer of n-type semiconductor between two layers of p-type semiconductors. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം. രണ്ട് PN ജംഗ്ഷൻസ് they are arranged back to back, അതായത് NP PN
ഓക്കെ, അതാണ് NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ NP ദെൻ PN. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസിന്റെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, അവയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൂടെ നമുക്കിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്ത് വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 റീജിയൻസ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. വി ഹാവ് ദ 3 റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, അതിൽ 3 റീജിയൻസിൽ അവയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ റീജിയൻസിന്റെ തിക്നെസ്സും 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 3ലും വരുന്ന കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതുപോലെ അതിന്റെ മൊബിലിറ്റി, അതുപോലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ 3 റീജിയൻസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് 3 റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 3 റീജിയൻസും മാറിപ്പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് എ 3 ടെർമിനൽ ഡിവൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം, നമ്മൾ കമേഴ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പല ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മോഡില് വളരെ പവർ റേറ്റിംഗ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിഗറിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പം ആ 3 റീജിയൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ 3 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട്, 3 റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ 3 റീജിയൻസിനെ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ 3 പേരുകൾ അതിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എമിറ്റർ, കളക്ടർ, പിന്നെ ഒന്ന് ബേസ്. ഓക്കെ, ആ 3ന്റെയും ഡോപ്പിംഗ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ പ്രസന്റേഷൻസും അവയുടെ എന്താണെന്ന് പറയാ അവയുടെ യൂസും അത് 3 ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോട് കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 3 ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ സിമ്പൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന് ഈ ആദ്യത്തെ താഴെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ PNP ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിളാണ്. അതിൽ 3 ടെർമിനൽസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 3 റീജിയൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 3 ലൈനുകൾ കാണാം. ഇത് ഒരു ലൈൻ, ഇവിടെ ഇത് ബേസ്, ഇത് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ, ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ. അപ്പോൾ എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ. ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം നോക്കി നോക്കിയാൽ, എമിറ്റർ ഈ PNP ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് N ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് P ടൈപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം P ടൈപ്പിൽ വി ഹാവ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ബേസിൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് N ടൈപ്പ് there is a large number of free electrons. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം N side to P side. That is base to emitter. Okay, the electrons are moved from, the holes are moving from emitter to base. So that is the direction of the current. So ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ് ഏതിലാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം PNP ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് PNP ഓർ NPN. ഓക്കെ, അതേസമയം ഇത് നോക്കൂ, ഇവിടെ NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേസിസ് P ടൈപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹോൾസ് ബേസിൽ നിന്നും എമിറ്ററിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്ററിൽ നിന്നും ബേസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹിയർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ് ഈസ് outwards from this base to not outwards, it is from base to emitter. ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് കാണിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ 3 റീജിയൻസ് പറഞ്ഞു. 3ന്റെയും ഡോപ്പിനെയും വ്യത്യസ്തമാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the size and doping concentration, the different regions in the transistor are designated as emitter, base and collector. നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ എമിറ്റർ ഇവിടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ഔട്ടർ റീജിയൻ, അതാണ് ഇവിടെ എമിറ്റർ. ആ എമിറ്ററിന്റെ ഒരു മോഡറേറ്റ് സൈസ് ആണ്. അതേപോലെ അത് സംവാട്ട് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സപ്ലയർ ഓഫ് ദി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. എമിറ്റർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ധാരാളം അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എമിറ്റർ സപ്ലൈസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഫോർ ദി കറന്റ് ഫ്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം എമിറ്റർ. ബേസ് നോക്കൂ, ബേസ് ഇസ് എ സെൻട്രൽ റീജിയൻ ആണ്, നാരോ റീജിയൻ ആണ്. അത് വിത്ത് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. ഇപ്പൊ എമിറ്ററിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ബേസിൽ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും, എമിറ്ററിൽ ഹോൾസ് ആണെങ്കിൽ ബേസിൽ ചാർജ് കാരിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ തിൻ റീജിയൻ ആണ്, വളരെ നാരോ ആയിട്ടാണ് അത്, ലൈറ്റ്ലി ആണ് അത് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇൻ ദി എമിറ്റർ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേ സമയം കളക്ടർ റീജിയൻ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ്സ് അതർ റീജിയൻ ഓഫ് the farther region of the transistor structure. This collector part is moderately doped and larger in size as compared to the emitter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എമിറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ലാർജർ സൈസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു കളക്ട് ദി മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മേജർ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി എമിറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ പി എൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അവിടെ മേജർ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കളക്ടർ റീജിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് അത് കുറേ കൂടി ലാർജർ സൈസാണ് അതിനുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ സൈസും അതുപോലെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ 3 റീജിയൻസിന് തിരിക്കാം. 3 റീജിയൻസിന് 3 ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത്, 3 തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവലും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ തിക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളത് പറയുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് in the NPN transistor there is a large number of conduction electrons. ഓക്കെ, അത് കാരണം എമിറ്റർ റീജിയനിൽ എൻ ടൈപ്പ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ബേസിൽ ദർ ഈസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എമിറ്ററിൽ ഹോൾസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. അതുപോലെ ബേസിൽ വരുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പലില് അതിന്റെ ആ ഒരു ആരോപണത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് 2 പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ 2 പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ പി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബേസിനും കളക്ടറിന്റെ ഇടയിൽ, ബേസിനും എമിറ്ററിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് പി എൻ. അപ്പോൾ 2 പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ആസ് ദി ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മളതിലേക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ബയാസിങ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. അത് 3 ടെർമിനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനുള്ള ബയാസിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് the configurations of transistor. So there are 3 different configurations of transistor. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ ഹിയർ the emitter is taken as a common region, that is it is connected to the ground. അപ്പോൾ ഈ നോക്കൂ, അപ്പോൾ ബേസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ, this emitter is common to both the input and output. So the emitter is taken as the common, that is it is grounded. So we give the signal, the input voltage between base and emitter, and the output is taken between collector and emitter. So this type of configuration is called a common emitter configuration. Okay, അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസ് കോമൺ ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ, ബേസിനും എമിറ്ററിനും മേളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.
ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ബേസിനും കളക്ടറിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അതുപോലെ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ. കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ, ആൻഡ് ദ ഔട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടേക്കിംഗ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ദ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്, whereas the collector base junction is reverse biased. That is, we can say that transistor is in common emitter configuration. Okay, അപ്പോൾ common emitter configuration ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് let us see some of the applications of transistors. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് 0 ആകുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ the transistor is not working, is not get saturated, and we can see still there is the output is high. The output is high. നമ്മളിവിടെ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what will happen, the transistor come into action, the transistor is saturated, and here the current, the output voltage is become 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ഔട്ട്പുട്ട് അത് ലോയിലേക്ക് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹയർ സ്റ്റേറ്റും ഇൻപുട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ സ്റ്റേറ്റുമാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കതിനൊരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് നോട്ട് കണ്ടക്ടിങ് വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ഇൻ ടു സാച്ചുറേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അത് സാച്ചുറേഷനിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു സ്വിച്ചായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജിഫ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സ്വിച്ച് SW1 അതൊരു സ്വിച്ച്, ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കി നോക്കിയാൽ ഹിയർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു റിലേ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൾബും ഓഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു റിലേ മെക്കാനിസമാണ്. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ബൾബിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു കറണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബൾബ് കത്തുന്നില്ല. ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ഇൻ ടു സാച്ചുറേഷൻ. ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും. ആ ലോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു റിലേ മെക്കാനിസം വഴി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബൾബ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, എനിവേ വി ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഒന്ന് ലോ ആൻഡ് ഹൈ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ്, ഒരു സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ബയാസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കളക്ടറിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കറന്റ്, ഓക്കെ, ആ കളക്ടർ കറന്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ബേസ് കറന്റ്. അതായത് നമ്മൾ ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ കറണ്ട് സപ്പോസ് IB ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഇൻപുട്ട് കറന്റ് IB അതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് കറക്റ്റ് കറന്റ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ആ കളക്ട് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ അത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? ബേസ് കറന്റ്, അതായത് ഇൻപുട്ട് കറന്റിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. സോ ഐ സി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ബി ഓർ ഐ സി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബിയെക്കാളും ബീറ്റ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ഐ സിയുടെ വാല്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻപുട്ട് കറന്റ് ഗെറ്റ്സ് ആംപ്ലിഫൈഡ്. The input current is amplified and so the transistor can act as an amplifier. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ഒരു AC സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. അത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ അതോടെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് ആംപ്ലിഫൈഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അത് ആംപ്ലിഫൈ കളക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആംപ്ലിഫൈഡ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. എനിവേ, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഇസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ്, നമുക്ക് 200, 100, 250 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതനുസരിച്ചുള്ള ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷനാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ. എന്താണ് ഓസിലേറ്റർ? ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിനുസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനുസോയിഡൽ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു വേവ് നമുക്ക്, ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിഗ്നൽ നമുക്ക്, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിഗ്നൽ അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും, ഡാംപ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്കൊരു ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓസിലേഷൻ, ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് ദ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സെൽഫ് സസ്റ്റൈൻഡ്, നമ്മൾ പറയാം ഓസിലേറ്റർ ഈസ് എ സെൽഫ് സസ്റ്റൈൻഡ്. അതായത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഔട്ട്പുട്ട്, സാധാരണ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും, ഇൻപുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഓസിലേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓസിലേറ്റർ. Okay, a transistor can be operated as an oscillator for producing continuous undamped oscillations of any desired frequency. അത് നമുക്ക് ആ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം, ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്, ഒരു ടാങ്ക് വേണം, ആൻഡ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ആ രണ്ടിന്റെ സഹായത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഓസിലേറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ്, ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിൽ അവിടെ ഓസിലേഷൻസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരും. ആ ഉണ്ടായ ഓസിലേഷൻസിനെ അതെന്തിലേക്ക്, അത് ഈ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് വഴി ആംപ്ലിഫയറിൽ കൊടുക്കുന്നു, ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു, ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട് കിട്ടും. ആ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ആ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവിടെ ഓസിലേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് വേണം, ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണം, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, കൂടാതെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഈ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിഗ്നൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും ഇൻപുട്ടിലേക്ക്, അത് ടാങ്കിലേക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ഹാവ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ പറയാം. നമ്മളതും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഒന്നത് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ.